हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मो पाठशाला। आज आम सप्तम क्लास द्वितीय पाठ प्रथम अध्याय पढ़ा। आमर शिला और खनिज विषय पढ़ा। तो आमे समस्ते कोड़ी बास करुछंती? आमे समस्ते पृथ्वी रे बास करुछंती। यह एक चलनीय ग्रह, माने से स्थिर होई करी रहे नाही। से अनवरत आमर पृथ्वीर भितर अंश मध्य परिवर्तन होउची, ता सहित पृथ्वीर ऊपर अंश मध्य परिवर्तन होउची। हेले तम मनरे पिला माने आसुथिबो पृथ्वी भितर कौन रहीची आउ यह केउथिरे गढ़ा। तुम मन को ये प्रश्न तो आसुथिबो। हेले ए विषय रे आज आमे पढ़िबा कि पृथ्वी भितर कौन रहीची आउ ए पृथ्वी भितर जहाँ रहीची ताहा कोउथिरे गढ़ा हला। तो हमें देख पृथ्वीर अभ्यंतर केते गुड़िए स्तर द्वारा गठित। ता माने हला ये चित्रटी को लक्ष्य कर। ये हला कौन? पृथ्वी। पृथ्वीर स्तर गुड़िक विभिन्न विभिन्न पदार्थ द्वारा गठित होइछि। एही स्तर गुड़िक पियाज पाखुड़ा भली गोटिक परि गोटिए करी रहिछि। तमे छुआ माने पियाज तो देखिथिबो। पियाज जेतेबेले आमे भितर चोपाड़ा ऊपर चोपाड़ा छड़ेई कि भितर जाती देखिथिबो, गोटे लेयर पर गोटे लेयर केमिति बाहर को बाहरी थाए। सेमिति आम पृथ्वीर स्तर गुड़िक पियाज पाखुड़ा भली गोटिक पर गोटिए रही छंती हैला। पृथ्वी वर्तुलाकार होइथिबारु एही स्तर गुड़िक मध्य वर्तुलाकार अटे। आमर पृथ्वीर गठन केमिति वर्तुलाकार, सेहीपरि आमर स्तर गुड़िक जदि आमे देखिबा, पृथ्वीर स्तर गुड़िक जदि देखिबा से मध्य वर्तुलाकार। नेक्स्ट देखिबा, सभा उपरे थिबा स्तर को आमे कोन कहिबा? भूत्वक बोली कहिबा। आम पृथ्वीर सबुठारु उपर स्तर को आमे भूत्वक बोली कहिबा। बुझिहेला? चर्म शरीर को चर्म ढांकी रहिला भली आम पृथ्वी को एही स्तरटी ढांकी करी रहिछि, ताको आमे भूत्वक बोली कहिबा। बुझिहेला? एही कठिन स्तरटी सबुठारु पतला स्तर। आमे जेते भी स्तर पढ़िबा, पृथ्वीर जेतोटी भी स्तर पढ़िबा, सबुठारु एई स्तरटी हैला सबुठारु पतला स्तर। प्रथम को स्तर अछि भूत्वक, माने सर्वा उपरटा सबुठु पतला स्तर जोड़ा ताको आमे भूत्वक बोली कहिबा। पृथ्वीर उपर भागरे ए भूत्वक रे रहिछि। देखिबा, महादेश तले थिबा भूत्वक प्राय 50 किलोमीटर गभीर पर्यंत विस्तृत। ता माने हैला आमे जेतेबेले पृथ्वी को देखुछंती, आमर किछि भाग जल आउ किछि भाग स्थल अछि, हाँ कि नहीं? जेमती आमे समुद्र देखिबा से हैला जल भाग। जेमती आमे जो माटी ऊपर छिड़ा हेइचंती बसचंती से हैला कोन? से हैला महादेश गुड़िक जो स्थल भाग गुड़ाक। हेले महादेश तले थिबा भूत्वक प्राय 50 किलोमीटर गभीर पर्यंत विस्तृत। माने महादेशरू जदि आमे भूत्वक को देखिबा, महादेशरू गभीर हैला से 50 किलोमीटर, किंतु आमे महासागर माने पानी स्तररू जति देखिबा से मात्र 5 किलोमीटर। बुझिला? तापरे नेक्स्ट देखिबा, भूत्वक महादेशीय अंश मुख्यतः सिलिका आउ एल्युमिनियम रे गठित। ये जो आमे देखिले महादेशरू सी 50 किलोमीटर गभीर पर्यंत जाए विस्तृत होइकी रहिछि, हाँ कि नहीं? टिके पूर्वरु आमे देखिले से जो महादेश 50 किलोमीटर जाए व्यापी करी रहिछि,
ସିଏ କେଉଁଥିରେ ଗଠିତ? ସିଏ ହେଲା ସିଲିକା ଆଉ ଆଲୁମିନାରେ ଗଠିତ। ଭୂତୁକର ମହାଦେଶୀୟ ଅଂଶ, ଦୁଇଟା ଅଂଶ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ମହାସାଗର ମାନେ ଜଳଭାଗରୁ ତଳକୁ ଯୋଉଟା ଯିବ 5 କିଲୋମିଟର ଥିଲା, ଆଉ ମହାଦେଶ ତଳକୁ ଯୋଉଟା ଥିବ 50 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ 50 କିଲୋମିଟର ମହାଦେଶ ତଳକୁ ସେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇକରି ରହିଛି, ସିଏ କୋଉଥିରେ ଗଠିତ? ନା ସିଲିକା ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମରେ ଗଠିତ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ସିଆଲ ବୋଲି କହିବା। ସିଲିକା ପ୍ଲସ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ମାନେ ସିଲିକା ଆଲୁମିନିୟମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଶେଇ ଦେବା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ହେଇଯିବ ସିଆଲ। ତାକୁ ଆମେ ସିଆଲ କହିବା। ହେଲେ ମହାଦେଶୀୟ ଭୂତ୍ୱକ ଅଂଶ କୋଉଥିରେ ଗଠିତ? ନା ସିଆଲ। ବୁଝିଗଲା? ତାକୁ ସିଆଲ ସ୍ତର ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ମହାସାଗରୀୟ ଭୂତ୍ୱକ ମୁଖ୍ୟତଃ ସିଲିକା ଆଉ ମାଗ୍ନେସିୟମରେ ଗଠିତ। ଯେମିତି ମହାଦେଶ ମାନେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରୁ ଭୂତ୍ୱକ ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ଏ ଭୂତ୍ୱକଟି ସେତେବେଳେ ସିଏ ସିଲିକା ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମରେ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣି ଭାଗରୁ ଦେଖିବା, ମହାସାଗରରୁ ତଳକୁ ଦେଖିବା, ଅବଭିୟସଲି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଥିବ, ତାପରେ ଯାଇକିନା ଜଳ ଭାଗଟା ନିଚା ଥିବ ନା ନାହିଁ? ଜଳ ଭାଗଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଗଭୀର ଗଭୀର ହେଇକି ଥିବ। ଗଭୀର ଉପରେ ସିନା ପାଣି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ଥଳ ଭାଗଟା ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ଥିବ। ସେହି ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରୁ ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ କେତେ ଦେଖୁଥିଲେ? 50 କିଲୋମିଟର ଦେଖୁଥିଲେ, ହେଲା। ଆଉ ମହାସାଗରରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ 5 କିଲୋମିଟର ଦେଖୁଥିଲେ। ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଲେ ମହାଦେଶୀୟ ଅଂଶ ସିଆଲ ଆଉ ଆଲୁମିନାରେ ଗଠିତ, ଆଉ ମହାସାଗରୀୟ ଭୂତ୍ୱକ ଯିଏ ସିଲିକା ଆଉ ମାଗ୍ନେସିୟମରେ ଗଠିତ। ତାକୁ ଆମେ ସୀମା ବୋଲି କହିବା। ସୀମା ହେଲା କ'ଣ? ସିଲିକା ଆଉ ମାଗ୍ନେସିୟମରେ ଯୋଉ ଗଠିତ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସୀମା ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ, ଏଇଠି କିଛିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ତମ ବହିରେ ଦେଇଛି। କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦେଖ, ପୃଥିବୀ ଗଭୀରତମ ଖଣି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ରହିଛି। ଏହାର ଗଭୀରତା ପ୍ରାୟ 4 କିମି ମାନେ 4 କିଲୋମିଟର। ଆମ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ମହାଦେଶ ଅଂଶଟି ସେଇଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର କରି, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗୋଟେ ଗଭୀରତମ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି କ'ଣ ଖଣି ପାଇଁ ସେଟା ଖୋଳା ଯାଇଛି। ତାର ଗଭୀର ହେଲା 4 କିଲୋମିଟର। ବୁଝିହେଲା? ତୈଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନିମନ୍ତେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ପ୍ରାୟ 6 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାତ ଖୋଳିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମ ମାଟି ତଳୁ କ'ଣ ବାହାରେ? ତେଲ ବାହାରେ ନା ନାହିଁ? ତୈଳ ଜିନିଷ ବାହାରେ ନା ନାହିଁ? ପେଟ୍ରୋଲ କୋଉଠୁ ବାହାରୁଛି? ମାଟି ତଳୁ ହିଁ ବାହାରୁଛି। ସେଇ ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ମାଟି ତଳ 6 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଗଭୀର ଯାଏଁ ଗାତ ଖୋଳିଛନ୍ତି। ହେଲା? ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆମକୁ ସମୁଦ୍ର ନିମ୍ନରୁ ପ୍ରାୟ 6400 କିଲୋମିଟର ଗଭୀର ଗାତ ଖୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଉଟାକି ପୁରା ଅସମ୍ଭବ, ମାନେ ଟୋଟାଲି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। 6400 କିମି ଗଭୀର ଗାତ ଖୋଳିଲେ କ'ଣ ହବ? ନିଜେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, ସିଏ ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ ତ 6 କିଲୋମିଟର ଖୋଳୁଛନ୍ତି ତୈଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ 4 କିଲୋମିଟର ଖୋଳିଲେ, ଆମେ 6400 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରକୁ ଖୋଳି ପାରିବା କି? ଖୋଳି ପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ପୃଥିବୀ ମୋଟ ଘନଫଳ 0.5 ଭାଗ ଭୂତ୍ୱକ, ମାନେ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଉପର ଭାଗକୁ ଆମେ ଭୂତ୍ୱକ ବୋଲି କହିଲେ, ସେଇ ଉପର ଭାଗ ପୃଥିବୀର ଜମା 0.5 ଭାଗ ଭୂତ୍ୱକ, 16.5 ଭାଗ ମାଣ୍ଡାଲ ଆଉ 83 ଭାଗ କୋର, ମାନେ ପୁରା ଭିତର ଅଂଶଟା ହେଲା। ପୁରା ଭିତର ଅଂଶଟା ହେଲା କୋର, ପୁରା ଉପର ଅଂଶଟା ହେଲା ଭୂତ୍ୱକ, ତାପର ଅଂଶଟା ହେଲା ମାଣ୍ଡାଲ।
ବୁଝିହେଲା। ତାପର ଅଂଶଟା ହେଲା ମାଣ୍ଡାଲ, ତାପରେ କୋର୍। ସବୁଠାରୁ ଆମ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ କିଏ ସର୍ବାଧିକ ଅଛି ନା କୋର୍। କେତେ ସର୍ବାଧିକ ଅଛି? 83 ଭାଗ ସର୍ବାଧିକ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି ଆମର ମାଣ୍ଡାଲ ଯିଏକି 16.5 ଭାଗ। ତାପରେ ଭୂତ୍ୱକ ସବୁଠୁ ଉପରେ ଯୋଉଟା 0.5 ଭାଗ। ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଆମ ପୃଥିବୀ ପିଆଜ ପରିକା, ମାନେ ପିଆଜର ଯେମିତି ଲେୟାର ପରେ ଲେୟାର, ଲେୟାର ପରେ ଲେୟାର, ଲେୟାର ପରେ ଲେୟାର ଅଛି, ସେମିତି ଆମ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟ ଲେୟାର ପରେ ଲେୟାର ରହିଛି। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଦେଖ। ଇଏ ହେଲା କ'ଣ? ଇଏ ହେଲା ମହାସାଗର ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭାଗଟି। ଇଏ ହେଲା ଆମର ମହାଦେଶ ମାନେ ସ୍ଥଳ ଭାଗଟି। ହେଲେ ମହାଦେଶ ବା ସ୍ଥଳ ଭାଗରୁ ଆମର ଭୂତ୍ୱକ କେତେ ଯାଏଁ ବ୍ୟାପି କରି ରହିଛି? 50 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ମହାସାଗର ବା ଜଳ ଭାଗରୁ କେତେ ଯାଏଁ ବ୍ୟାପି କରି ରହିଛି? 5 କିଲୋମିଟର। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦେଖ, ଭୂତ୍ୱକର ତଳକୁ ଥିବା ସ୍ତରକୁ ମାଣ୍ଡାଲ ବା ମଧ୍ୟମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭୂତ୍ୱକ ଦେଖିଥିଲେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ମାଣ୍ଡାଲ ମାନେ ମଧ୍ୟମଣ୍ଡଳ। ପୃଥିବୀର ମଝି ଭାଗକୁ ଆମେ ମାଣ୍ଡାଲ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିହେଲା। ଏହା ପ୍ରାୟ 2900 କିଲୋମିଟର ଗଭୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଆମର ଭୂତ୍ୱକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ମହାଦେଶରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଥିଲା, ଆଉ ମହାସାଗରରୁ କେତେ ଥିଲା? 5 କିଲୋମିଟର। ସେଇ ଭୂତ୍ୱକ ଯୋଉଠି ସମାପ୍ତ ହଉଛି, ସେଠୁ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା? ମାଣ୍ଡାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ମାଣ୍ଡାଲ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ? 2900 କିଲୋମିଟର ଗଭୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଏହି ସ୍ତରରେ ସିଲିକା, ମାଗ୍ନେସିୟମ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼େ। କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ? ସିଲିକା, ମାଗ୍ନେସିୟମ, ଆହୁରି ବହୁତ ଟାଇପର ଧାତବ ସବୁ ରହିଛି। ବୁଝିହେଲା। ସବୁଠାରୁ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ତରକୁ କୋର୍ ବା କେନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭୂତ୍ୱକ, ତାପରେ ଦେଖିଲେ ମାଣ୍ଡାଲ, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? କୋର୍ ଦେଖିବା। ସବୁଠାରୁ ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ତରଟି ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କୋର୍ ବୋଲି କହିବା। ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ପୃଥିବୀର ମଝି ମଣ୍ଡଳ, ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସ୍ତରର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରାୟ 3500 କିଲୋମିଟର। ତାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଗଣିତରେ, କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ତକ ଉପରିସ୍ଥ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଯୋଗ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାସ ବୋଲି କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରି ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ କଲା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲା? ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଲା। ହେଲେ ଏଇଟା ସପୋଜ ପୃଥିବୀ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ? ଏ ଭିତରଟା ହେଲା ଆମର କୋର୍। ଏ ଭିତରକୁ ଆମେ କୋର୍ କହିଲେ। ହେଲେ ଏଇଠୁ ଏଇ ଯାଏଁ ତାର ଯୋଉ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧଟି ରହିଲା ସିଏ ହେଲା 3500 କିଲୋମିଟର। ବୁଝିହେଲା। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୁହା ଓ ନିକେଲ ଭଳି ଭାରୀ ଧାତୁରେ ଗଠିତ। ଏଣୁ ଏହି ସ୍ତରକୁ ନିମ୍ଫ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଲୁହା ଆଉ ନିକେଲ ଏହି ସ୍ତରଟି, କୋର୍ ସ୍ତରଟି ଲୁହା ଆଉ ନିକେଲ ଭଳି ଧାତୁରେ ଗଠିତ, ଏହି ସ୍ତରକୁ ଆମେ ନିମ୍ଫ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ନିକେଲ ବା ଫେରସ୍ ଲୁହାର ରାସାୟନିକ ନାମ ହେଲା ନିକେଲ ବା ଫରସ୍। ଇଏ କ'ଣ? ଲୁହାର ରାସାୟନିକ ନାମ। ଏହି ସ୍ତରଟିକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ
ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼େ। ବୁଝିହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ? ବୁତ୍ବକ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ମାଣ୍ଡାଲ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? କୋର୍। ସବୁଠାରୁ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ଆମର କୋର୍ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା। ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଯାଏଁ ପଢ଼ିଥିବା। କାଲି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଶିଳା ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ। ଆମେ ପୃଥିବୀର ଭିତର ଅଂଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଶିଳା ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କାଲି। ବୁଝିହେଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।